नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानक समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। कहीं बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापाई जाऊँगी। एवं पुणी थरे एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। कहीं आपणकर राशि चतुर्थ भाव सुखर भाव में चतुर्ग्रही जोग बनवाक जाऊँगी। बुध शुक्र मंगल एवं सूर्य आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर कर्म भाव उपरकू देवे, जहा फल आपणकर कर्मर उन्नति आपण को अनेक क्षेत्र में लाभ प्राप्ति होगापाई जाऊँगी। आपण पाखक अनेक दिगरु अर्थ आसवाकू अच्छी, जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे एक परिवर्तन होगाकू अच्छी, जहा फल एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे किछि खास होगापाई अच्छी, जहा आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करिनथिबे। तबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही पवित्र महाशिवरात्रि पर ठारू आपण मानकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अच्छी। यह पूर्वरु आपण मानकर जदि बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु। तो बंधु माने आपणकर तृतीय भाव में 4 गोटी ग्रह चलन करुथिबारु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपण को अधिक परिश्रम करने को पड़ुला, परिश्रम अनुजाई आपण को फल प्राप्ति हो पारु नथिला। आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपण को ऊपर बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च हो जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपण को चाकरी प्राप्ति हो पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतार रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर हेबा पई जाउअछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर चतुर्थ भाव को माने आपणकर सुखर भाव को 4 गोटी ग्रह चलन करुछंती। शुक्र एवं बुध लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती, जहा फल रे एही पवित्र महाशिवरात्रि परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी किंबा किछि नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। आपण को समस्त प्रकार भौतिक सुखर प्राप्ति होई पारे। दीर्घ दिनर मनर इच्छा पूर्ण हेबो। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या चालुथिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। समस्तଙ୍କ सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। 4 गोटी ग्रह सीधा दृष्टि आपणकर कर्मर भाव उपरकू देउछंती, जहा फल रे आपणकर कर्म रे उन्नति एवं प्रमोशन रो जोग बनिबो। जेउ माने बेरोजगार अछंती, जेउ मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही, सेमानकु नूतन कर्म प्राप्ति होई पारे। सेमानकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे, प्रमोशन होई पारे। आपणकर कर्म क्षेत्र रे ट्रांसफर मध्य होई पारे। कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। सरकारी क्षेत्र रे काम करुथिले आपणकु अनेक शुभ फल प्राप्ति हेबो। राजनीति रे थिबा लोक मानकु मध्य शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर काम कार्य को नहीं विदेश यात्रा करि पारंती। आपण कोनोसी मीटिंग मध्य अटेंड करि पारंती। आपण को कार्य क्षेत्र रे सम्मानित करा जाई पारे।
ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ଥିଲେ ବା ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ତ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ବା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥମାନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧନର ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟରେ କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାୟା ଜାଲର କରଜରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା
ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ବା ଧାର କରଜର ମାୟା ଜାଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।